LA시의회가 비시민권자에게 선거 투표권을 부여하는 방안을 11월 투표에 붙이기로 했습니다. 다만 여러 우려가 잇따랐는데요. 조성현 기자입니다. LA 시의회가 비시민권자에게 시선거 투표권을 부여하는 개정안을 11월 본선거 투표용지에 포함시키기로 합의했습니다. 지난 17일 시의회는 휴고 소토 마르티네즈 시의원이 발의한 시의 및 LA 통합교육구 선거에 비시민권자 또는 거주자 투표를 실시하자는 제안을 10대 5의 표결로 승인했습니다. 소토 마르티네즈 의원은 다카 수혜자, 임시보호 신분 TPO 보유자, 합법적 영주권자와 같이 어떤 형태로든 합법적인 체류 신분을 가진 개인이 해당 프로그램에 따라 투표할 수 있게 될 것이라고 강조했습니다. 소토 마르티네즈 의원은 해당 문제가 공정성과 대표성에 관한 것은 물론 지역사회에 오래 기여한 장기 거주자에게 투표권을 부여하는 것이 공정하다고 주장했습니다. This issue to me is really about fairness and representation. It just does not make sense to me that someone who moves to Los Angeles for a temporary job has more of a voice than a parent who has been here for decades, raising their children through our public schools. I think we all know folks that come here, have created roots, they work every single day, they raise their kids, they have homes, they have businesses, yet they do not have say over their local government. Folks that are already registered, that do the right thing, and they already participate in our communities and already interacting with city services every single day, except having their voice in their elections. At the end of the day, I believe it's a simple principle that should guide us. If you live in the city, contribute to the city, raise your family in the city, and are impacted by the decisions made in the city, you deserve to have a voice in the city. For those reasons, colleagues, I ask for 한편 모니카 로드리게스, 밥 블루맨필드, 존 리, 킴 맥오스커, 그리고 에드린 나자라인 시의원은 해당 사안에 반대표를 던졌습니다. 로드리게스 의원은 개념 자체는 지지하지만 시가 선거 관리를 LA 카운티에 의존하고 있기 때문에 발생 비용과 실행 계획에 대해 의문을 제기했습니다. However, practically speaking, in terms of our ability to actually implement this is what my biggest concern is, and the potential fiscal impact of being able to do it in a manner that actually doesn't cause greater financial burden to implementing, because we'd have to have the county issue an entirely independent process from what the rest of the ballot might look like, because you have individuals that are going to be able, those that would be able to engage in those, up-ticket items versus those that are just applicable to the city of Los Angeles. 또한 존 리 의원은 해당 제안이 정치적 동기에 의한 위반이나 남용, 혹은 최소한 그러한 행동으로 비춰질 수 있는 인식을 강화할 수 있다고 주장하며 반대했습니다. Election laws are different from ordinary policy decisions. They establish the rules under which elected officials are chosen and held accountable. And because of that, changes to voting eligibility should be approached with the utmost public trust and legitimacy. Election laws should never be viewed through the lens of who benefits politically or who may be disadvantaged politically. 샤론 초 수석 입법 분석관은 해당 제안이 허용 범위 내로 작성돼 유권자의 승인을 받게 되면 시가 비시민권자 투표 프로그램을 만들고 선출직 공무원들이 중요한 질문에 답할 수 있는 시간을 벌게 될 것이라고 강조했습니다. 반면 승인을 받지 못한다면 시는 이를 추진할 수 없게 될 예정입니다. YTV 뉴스 조성인입니다. 오는 7월 1일부터 서류 미비자를 비롯한 일부 이민자들을 대상으로 한 의료 혜택이 축소됩니다. 이 밖에 새롭게 달라지는 법안들을 박시몬 기자가 살펴봤습니다. 현재 LA 카운티 인구 약 1,000만 명 가운데 메디칼과 메디케어 등 공공의료 혜택을 받는 수혜자는 약 330만 명으로 집계되고 있습니다. 이는 주민 3명 중 1명이 정부의 의료 지원에 의존하고 있는 셈입니다. 이런 가운데 오는 7월 1일부터는 서류 미비자를 비롯해 영주권 취득 5년 이하의 경우 치과 혜택이 전면 중단됩니다. 하지만 생명 또는 안전과 직결된 응급 상황은 제외됩니다. 이처럼 정부 지원의 문턱이 높아졌지만 의료 사각지대에 놓인 저소득층을 위한 구제책은 아직 남아 있습니다.
아예 뭐 보험이 이제 해당이 안 되시거나 뭐 내가 지금 신분 상태 때문에 지금 뭐 여러 뉴스를 듣고 지금 나는 해당이 안 된다고 하셔도 항상 옵션이 있어요. 그래서 일단은 저희 이오케어 클리닉 환자지원부서에 찾아오셔가지고 저희랑 이제 짧은 인터뷰를 한 다음에 저희가 어떤 옵션이 있는지 저희가 말씀을 드릴 테니까 집에서 진짜 그냥 혼자 아프지 마시고 꼭 오시면 좋겠습니다. 지난 6월 1일부터는 식료품 지원금인 칼프레시를 받는 수혜자의 경우 일주일에 최소 20시간의 일을 하고 있다는 증명을 해야 합니다. 앞으로 신규 신청을 캘프레시를 하시게 되면은 애플리케이션 때 질문이 몇 가지 추가가 됐을 거예요. 지금 현재 일을 하고 계십니까? 학교를 다니십니까? 아니면 어디서 봉사를 하고 계십니까? 적어도 주당 20시간을 유지를 하시든지 아니면 뭐 학교를 다니든지 아니면 어디 뭐 비영리 단체나 어느 단체에서 지금 봉사를 하고 계신다는 걸 이제 신고를 하셔야 되고 그거를 이제 증명하실 수 있어야 되고. 한편 오는 7월 1일부터는 남가주 주요 도시의 최저임금이 일제히 인상됩니다. LA 카운티와 산타모니카는 18.47달러, 패서데나시는 18.57달러로 오르게 됩니다. 공립학교와 차터스쿨은 수업 중 학생들의 휴대전화 사용을 금지하거나 제한합니다. 식당 체인점은 메뉴에 알레르기 유발 성분을 반드시 표시해야 하며 식품 포장에 사용되는 날짜 표기 방식도 새 기준에 맞춰 변경됩니다. 이번에 새롭게 바뀌는 법안들로 인해 근로 환경과 학교 규정 등 생활 전반에 거친 변화가 예상됩니다. YTV 뉴스 박시몬입니다. LA 시의회에서 비시민권자 투표권 부여 안건이 10대 5의 표로 가결됐습니다. 11월 3일 중간선거에서 주민투표를 통해 법안이 상정될 전망입니다. 오는 7월 1일부터 서류 미비자를 비롯한 일부 이민자들의 의료 혜택이 축소됩니다. 영주권 취득 5년 이하의 경우 치과 혜택이 전면 중단됩니다. LA 경찰국은 연방 마약 단속국과 공조하여 메가더 파크에서 대규모 마약 단속 작전을 펼쳤습니다. 최소 6명의 용의자를 체포했습니다. 미셸 스틸 주한미국 대사 후보자에 대한 인준이 상원에서 통과됐습니다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 첫 정식 대사입니다. 연방대법원은 대마초 사용자라는 이유로 총기 소지가 금지되는 것은 위헌이라고 판결했습니다. 정부의 규제 권한이 제한됐습니다. 월드컵 행사로 주민 통행이 차단돼 귀가 불가 상황이 발생했습니다. 잉그루드 시장과 LA 메트로는 해당 명령을 한 적이 없다고 부인했습니다. 캘리포니아주는 독립선언 250주년을 맞아 주림 역사공원 패스권을 무료로 배포합니다. 해당 패스권은 30개 이상의 역사공원을 입장할 수 있습니다. 한 애견 훈련사가 반려견 11마리를 폐사시키고 증거를 인멸한 것으로 나타났습니다. 뜨거운 승합차 안에 방치돼 숨진 것으로 밝혀졌습니다. 이 밖에 오늘 있었던 사건 사고와 간추린 소식 이어서 전해드립니다. 로스앤젤레스 경찰국 LAPD와 마약 단속국 DEA가 메가더 파크에서 합동 마약 단속을 벌여 최소 6명을 체포했습니다. 이번 작전은 공원 내에 만연한 야외 마약 시장을 근절하기 위한 오퍼레이션 프리 메가더 파크 3단계 계획 중 2단계에 해당합니다. 앞서 당국은 지난 5월 작전을 통해 펜타닐과 필로폰, 주요 공급책을 포함한 18명을 체포해 연방 마약 밀매 혐의로 기소한 바 있습니다. 6월 초에도 추가 단속을 진행해 기초법 위반 행위를 한 다수를 체포하고 마약 투약 도구들을 수거했습니다. 당국은 향후 중독자들에게 치료 서비스를 제공하는 3단계를 준비 중이며 궁극적인 목표는 공원을 장악한 갱단과 마약상 네트워크를 완전히 소탕하는 것이라고 밝혔습니다. 지난 17일 보일 하이츠 지역 창고에서 대형 화재가 발생해 인근 주민들이 대피하는 상황이 발생했습니다. 오후 2시 30분경 1400 사우스 로스팔로스 스트리트에 위치한 태양광 패널이 설치된 냉동 창고에서 원인 미상의 화재가 발생했습니다. LA 소방국은 즉각 4대의 소방 헬기를 투입해 진압에 나섰으나 18일까지도 지붕에 잔불이 남아있고 유해 연기가 뿜어져 나와 소방관의 내부 진입이 불가능한 상태로 화재가 계속 이어지고 있습니다. 화재 직후 인근 지역에 발령되었던 자택 대피령은
유해물질 누출 우려가 줄어들면서 17일 오후 9시 직전에 안전하게 해제됐습니다. 하지만 화재의 여파로 18일 오전 10시까지 다운타운을 비롯한 광범위한 주변 지역에 미세먼지 오염주의보가 유지되는 등 대기질 악화 문제가 지속되고 있습니다. 이에 따라 소방당국은 건강이 예민하거나 기저질환이 있는 주민들에게 대기 상태를 지속해서 확인하고 가급적 실내에 머물며 창문을 닫아 유해 공기 노출을 최소화할 것을 각별히 당부했습니다. 오는 11월 캘리포니아 주지사 선거 결선행을 확정지은 스티브 힐튼 후보가 한인타운을 방문했습니다. 힐튼 후보는 한인타운에서 열린 행사에 나와 한인 유권자들과 직접 소통하는 시간을 갖고 한인들의 한 표를 당부했습니다. 힐튼 후보는 자신의 부모가 공산주의를 피해 헝가리에서 탈출한 이민자라고 소개하며 한인 이민자들의 어려움을 잘 알고 있다고 공감을 표했습니다. 힐튼 후보는 이날 연설에서 트럼프 대통령의 경제 정책을 캘리포니아에도 도입하겠다며 연소득 15만 달러 이하의 소득세를 공제하고 여러 가지 감세안을 내세워 경제 전반에 걸친 개혁을 실시하겠다고 강조했습니다. 이와 함께 전기요금과 유류비 부담 등도 낮춰 환경을 개선하겠다고 전했습니다. 다음은 오늘의 모기지 이자율과 주유소 평균 가스 가격을 전해드립니다.